Yes. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi yastafa amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. আজকে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কোরআনে ওনার চারিত্রিক গুণাবলীর এক চমৎকার বর্ণনা। তো এইটা কি মানে সেটা বোঝার জন্য কিছু সংক্ষিপ্ত কথা। Today inshallah we'll try to focus on this ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Mostly khuluq that refers to character. People consider all the qualities that is praiseworthy, like when this is in my favor. But there are some other qualities that we don't feel to be actually qualities. But in the eyes of Sharia, this is considered to be quality and a part of character. আমাদের স্বাভাবিকভাবে আমরা চারিত্রিক বিষয়টা বললেই মনে করি যে শুধু ভালো ভালো, নরম হওয়া, হাসা, রাগ না করা, এরকম কোয়ালিটিকে আমরা মনে করি চারিত্রিক কোয়ালিটি। কিন্তু এটা একটা কম্প্রিহেন্সিভ বিষয়, মানে এটা এরকম একটা বিষয় যেটা পুরা দিনকে অন্তর্ভুক্ত করে। That's why this ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, Hazrat Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu said khuluq refers to the deen. Khuluq azim means deen azim, like the whole complete deen. It actually means that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to practice the whole deen. Maybe it can be softness in attitude, maybe sometimes hard in treating people, but deen is preferred. Like for the preferences of deen, if it's needed to be hard, then this is the character. If this is needed to be soft, then this is the character. But mostly we consider that softness and all the comfortable qualities are to be the part of character. চারিত্রিক এই বিষয়টা মুসলমানদের জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এবং আমরা শুধু যেগুলো আমার সাথে সুবিধাজনক হয়, কেউ আমার সাথে ভালো করে কথা বললে সেটা আমার কাছে ভালো লাগে, মনে হয় যে এটাই চারিত্রিক গুণাবলীর অংশ। অনেক সময় ভুলের কারণে কেউ যদি হার্ড হয়, ওইটা আমরা মানতে প্রস্তুত না, অথচ ওইটাও চারিত্রিক গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এই জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, উনি সবথেকে বড় মুফাসসির ছিলেন, এবং all the সাহাবা, even হযরত Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, he used to keep him always ahead of everybody. He used to make him sit beside him. Sometimes Sahaba, elderly Sahaba, would complain, and sometimes also really complain that why he is our like nephew and you put him in front of everybody. Like his status was so high, then Hazrat Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu made it understandable to them why he preferred him to take his place in his court before everybody in front of all the akabir and elderly Sahaba. I'm not going to talk about it, but inshallah in other time. But the point is that Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu was the greatest mufassir of Quran, who could understand Quran more than
a lot of. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also made dua for him. And this is the result of the dua of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that he had been different from the Sahaba Karam, especially as regards the knowledge of Quran. Sahaba Karamer মধ্যে যদিও উনি অনেক ছোট ছিলেন, নাবালক ছিলেন, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দুআর বরকত এবং ওনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি খেদমতের মানসিকতা ওনাকে এত বড় তাফসীর, বিশেষ করে কোরআনের জ্ঞান আল্লাহ তাআলা দান করছেন যে বড় বড় সাহাবা কেরাম থেকেও ওনার এই বিষয়ে অনেক বেশি দখল ছিল, বিশেষ করে আল্লাহর কালামের ব্যাপারে। তো আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু যে তাফসীর করছেন ওই চারিত্রিক এই শব্দটার জন্য, চরিত্র বলতে কোনটা বোঝায়, উনি বলছেন সেটা হলো দ্বীন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চরিত্র নিয়ে যখন আল্লাহ তাআলা কথা বলছেন, তখন পুরা দ্বীনটাই আল্লাহ তাআলা ইন্ডিকেট করছেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনটা একটা পুরা দ্বীন। And once it happened, some people, they came to Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha and asked about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and she said, don't you read Quran? Quran is his character. Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anhar কাছে Rasulullah sallallahu alaihi wasallam সম্পর্কে জানার জন্য কিছু লোক আসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সম্পর্কে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন যে তোমরা কি কোরআন পড়ো না? কোরআনেই তো আল্লাহ রাসূলের চরিত্র। তাহলে এটা দ্বারা এই কথা বোঝা যায় যে চারিত্রিক গুণাবলী শুধু নরম হওয়া, মানুষের সাথে হাসা, সম্পর্ক রাখা, মানে সবসময় হেসে হেসে কথা বলা, এটার নামে শুধু চরিত্র না। চরিত্র একটা কম্প্রিহেন্সিভ বিষয়, একটা এমন গুণ যেটা পুরা দিনকে অ্যাকচুয়ালি রেফার করে। এবং একজন মুসলমান পারফেক্ট মুসলমান তখনই হবে যখন সে চারিত্রিক গুণাবলীকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করবে, সেটা কথা বলার দিক থেকে, ভাষার দিক থেকে নম্রতার মাধ্যমেই হোক, অথবা তার মানুষের সাথে চলাফেরা, লেনদেন, সেই ক্ষেত্রেও চারিত্রিক গুণাবলীর প্রভাব মুসলমানের উপরে থাকা, এবং তার মুখ দিয়ে যে কথা বলবে সেটা যেরকম তার চরিত্রকে প্রমাণ করবে মুসলমান যে সে সেটা বুঝাবে, ঠিক সেরকম তার হাত সেটাও মুসলমান, তার চোখ সেটাও মুসলমান, মানে এভরিথিং উইল বি আন্ডার দ্য guideline of deen. Then all the limbs of the body should be Muslim. How? With the proper dealing with the limbs. মানুষের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাত, পা, মুখ, একজন মানুষ যদি বলে যে আমি মুসলমান, তাহলে হাতটাও মুসলমান হতে হবে, তার মুখ কথা বলার সময় মুসলমানের মতো কথা বলতে হবে, তার চোখের ব্যবহার সেটাও একজন মুসলমান যেরকম ভাবে করবে সেইভাবে সে চোখের ব্যবহার করবে। তো এই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার একজন মুসলমানের মতো হবে, তখনই সে পুরাপুরি মুসলমান। And this is the reason Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, after iman, the character is the best amal. ইমানের পরে মানুষের সব থেকে বড় আমল হলো তার চারিত্রিক গুণ। মা মিন শাইইন আসআলু ফিল মিজান ইল্লা মিন হুসনিল খালক। There is no amal heavier on the scale of mizan than the amal of character. মানুষের চরিত্রের যে একটা সওয়াব আল্লাহ তাআলা দিবেন, প্রতিদান, এটা এত ওজন বেশি হবে আল্লাহ যখন মিজানে আল্লাহ তাআলা আমলকে মাপবেন, তো সব থেকে বেশি ওজন আসলে হবে তার চারিত্রিক গুণাবলীর যে সওয়াব সেটা। এবং এই ক্ষেত্রে মানুষের নিয়ত, এটাকে এক নাম্বার ঠিক করা, কারণ নিয়তের উপর মানুষের কাজের গুণগুলা প্রকাশিত হবে। যত ভালো হবে নিয়ত, তার কাজের পারফেকশনও
এত ভালো হবে। And the other one is to develop the quality of sincere niyat and intention, because when the intention is serious and like sincere, then the amal that will be produced from this person of good intention of course will be perfect. And the other quality is to develop is to wish well for others. That will help people to develop the character desire. মানুষের চারিত্রিক গুণাবলীকে উন্নত করার জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা অংশ হলো অন্যের কল্যাণের চিন্তা সবসময় মাথায় রাখা। যে একজন মুসলমান সে সবসময় অন্যের ভালোটা আগে দেখবে, এবং যখন একজন মুসলমান অন্যের ভালোটা আগে দেখবে, এই গুণ আলটিমেটলি তাকে ওই চারিত্রিক গুণাবলীর উন্নত এক পজিশনে নিয়ে যাবে, অবস্থানে নিয়ে যাবে। এবং অন্যের খায়ের খাহি করা এটা এত বড় গুণ, আল্লাহ তাআলা কোরআনেও এটা বলছে, ইয়া আইয়ুহান নামলু দুখুলু মাসাকিনাকুম লা ইয়াহতিমান্নাকুম সুলাইমানু ওয়া জুনুদুহু ওয়া হুম লা ইয়াশউরুন। সুলাইমান আলাইহিস সালামের সেনাবাহিনী যখন যাচ্ছিল, তো পিঁপড়ার যে প্রধান ছিল সে তার দলের সমস্ত পিঁপড়াকে অ্যানাউন্স করতেছে, সাবধান হয়ে যা, যে সুলাইমান আলাইহিস সালামের যে সেনাবাহিনী এখান দিয়ে যাচ্ছে, তাদের পায়ের নিচে তোমরা পদদলিত যেন না হয়ে যাও। তার মানে কি, তোমরা সতর্ক থাকো। তো ওই যে একটা কনসার্ন, একটা সৎ চিন্তা, তার নিজের গোষ্ঠীকে, নিজের স্বজাতিকে বাঁচানোর জন্য সে ঘোষণা করছে। তো এটা আল্লাহ তাআলার কাছে অনেক পছন্দ হয়েছে, অন্যের কল্যাণের চিন্তা, অন্যকে বাঁচানোর চিন্তা। অন্যকে বাঁচাবেন আপনি আমি কি করে? আপনি এবং আমি যদি চাই কারো উপকার করতে, কি উপকার করতে পারি? আমার যদি 5,000 টাকার মালিক আমি হই, আমি কয় টাকা দিয়ে আরেকজন উপকার করতে পারি? প্রথম তো আমার নিজের উপকার, তারপরে ফ্যামিলির উপকার, তারপরে আত্মীয় স্বজন, তারপরে না অন্যের। আল আকরাব ফাল আকরাব, যারা কাছে তারা বেশি ডিজার্ভ করে, তারপরে আস্তে আস্তে সামনে যারা সারাউন্ডিং প্রতিবেশী তাদের হোক। আল্লাহ তাআলার কাছে এই যে অন্যের কল্যাণের চিন্তা, এটা অনেক পছন্দ হয়েছে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলছেন যে দেখো, সামান্য একটা প্রাণী সে তার স্বজাতির সেফটি এবং নিরাপত্তার কথা সবাইকে জানাইছে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা কোরআনে তার কথা নিয়ে আসছেন। And to develop the feeling of well wishing, this will help people actually to develop his character. And Allah mentioned in Quran, Ya ayyuhal namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman, that an ant who was responsible for his own nation, and he announced to save them that they should not get trapped under the feet of the soldiers of Sulaiman alayhi salam. So this understanding and well-wishing was mentioned in Quran. Why? Because this helps people to develop the character. যখন এই মানুষ অন্যের চিন্তায় নিজেকে মগ্ন রাখবে, তখন সে ভালো মানুষ হওয়ার চরম অবস্থানে অবস্থান করবে। জারির ইবনে আব্দুল্লাহ আল বাজালি এক সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনাকে নসিহত করছেন অন্যের কল্যাণের চিন্তা সবসময় করার জন্য। তো এই কারণে উনি সবসময় নিজের জীবনে অন্যের কিভাবে ভালো হয় এটা মাথায় রাখতেন। তো এক সময় উনার একটা ঘোড়া কেনার দরকার। তো এই উদ্দেশ্যে উনি যার সাথে লেনদেন করতে চাচ্ছেন, উনি 300 দিনার দাম চাইছেন।
তো উনি দেখলেন যে এই ঘোড়ার যে কোয়ালিটি সেই অনুযায়ী আরো বেশি দাম হতে পারে। তো উনি বললেন যে না, এটার দাম আরো বেশি। তো সে আর একটু বাড়াইছে। তো আমরা তো উল্টা করি, আমরা কি করি, একজন একটা জিনিসের দাম 300 টাকা চাইলে তো আমরা উল্টাটা করি যে কত কমানো যায়। তো জারি ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালি রাদিয়াল্লাহু আনহু, উনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওই মানুষের কল্যাণকামিতা, ওই চিন্তা ওনার সবসময় মাথায় থাকতো। তো উনি এটাকে বাড়াইতে বাড়াইতে 800 দিনারে নিয়ে আসছে। তারপরে উনি এখন স্যাটিসফাইড হলেন যে এখন আমার ভাই আর ঠকবে না। তো যে দাম 800, 300 যেটা মালিক চাইছে, এটাকে উনি 800 পর্যন্ত নিয়ে গেছেন। তারপর এটাকে উনি পেমেন্ট হিসাবে দিচ্ছেন এবং এই ঘোড়া উনি কিনে নিলেন। তো সাহাবায়ে কেরামের কোয়ালিটি এরকম ছিল। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, উনি যখন খলিফা হইলেন, তো খলিফা হওয়ার পরে পরের দিনেই উনি, ওনার যেহেতু ব্যবসা ছিল, উনি ব্যবসার জন্য বাজারে বের হচ্ছেন। প্রতিমধ্যে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে দেখা হয়ে গেছে। কোথায় যাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমি ব্যবসা বাণিজ্য করতে হবে না, আমার ছেলে মেয়েদের তাদের কিভাবে আমি ভরণ পোষণ, এগুলা আমার দায়িত্ব। তো উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, না থামেন, আপনি আপনি হচ্ছেন খলিফা, আপনি তো মানুষ আপনার সাথে কত কাজ আপনার, আপনি নিজের ব্যবসায় থাকবেন, তো মানুষ খেলাফতের কাজ আপনার কাছে আসবে, তো এটার আঞ্জাম হবে কিভাবে, এটার ব্যবস্থাপনা কিভাবে? উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, তখনকার সময় যারা মুরব্বী সাহাবায়ে কেরাম ছিল, সিনিয়র, সবাইকে ডেকে পরামর্শ করলেন যে আমাদের খলিফা এরকম বাজারে গেলে তাহলে খেলাফতের কাজ তো বাধাগ্রস্ত হবে। তো সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শে ওনারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে এই ওনার ফ্যামিলি চলার মতো কত খরচ হয় ওইটা ওনাকে বাইতুল মাল থেকে দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক, এবং এটাই শেষ পর্যন্ত ডিসিশন হয়েছে। ওনার জন্য ওনার ফ্যামিলির প্রয়োজন অনুযায়ী যতটুকু হইলে একটা ফ্যামিলি চলতে পারে। তো উনি, আমার একটা কথা মনে পড়ছে এটার সাথে, আমাদের একজন টিচার ছিলেন প্রফেসর মহিউদ্দিন স্যার, অসুস্থ, সবাই দোয়া করবেন, আমাদের ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান ছিলেন। তো বাংলাদেশে তো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এডুকেশন ব্যবস্থা আমার মনে হয় 99 বা 2000 এরকম, না আরো 90-র দিকে মনে হয়, আমার ঠিক মনে পড়তেছে না। ওই প্রফেসর সৈয়দ আলী আশরাফ অনেক বড় শিক্ষিত লোক ছিলেন এবং আল্লাহওয়ালা ছিলেন। উনি কেমব্রিজের প্রফেসর ছিলেন, তাও ইংলিশ লিটারেচারের প্রফেসর ছিলেন, কেমব্রিজে পড়াইতেন। তো উনি চিন্তা করলেন যে আমাদের দেশে মানুষ এডুকেশন শুধু গভর্নমেন্টের উপর নির্ভর করে, সরকারের উপর। তো সরকারের তো এত কিছু ব্যবস্থাপনা করা সহজ না, তো প্রাইভেট সেক্টরেও কিভাবে এডুকেশনকে বাড়ানো যায়। তো উনি ওই চিন্তা থেকে প্রথম বাংলাদেশে প্রাইভেট সিস্টেমে হায়ার এডুকেশনের স্টেপ নিলেন এবং উনি সফলও ছিলেন এই ক্ষেত্রে। উনি প্রথম ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে বানাইছেন। তারপরে এখন তো প্রচুর প্রাইভেট সেক্টর ইউনিভার্সিটি সিস্টেম হয়েছে। তো এটা বলার উদ্দেশ্য হলো, ওই ইউনিভার্সিটিতে আমাদের যে টিচার প্রফেসর মহিউদ্দিন, একে এম মহিউদ্দিন, উনি রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে পড়েন। তো যেহেতু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হয়েছে, তো এখানে ভালো ভালো টিচার ওনাদের ক্যাটাগরিতে ছিল, বিভিন্ন জায়গা থেকে ওনারা ইউনিভার্সিটির টিচার নিয়ে আসছে। তো স্যারকে ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এবং তখন ওনাকে বলা হয়েছে যে ওই আমার সংসার, প্রফেসর সৈয়দ আলী আশরাফ বলতেছেন, যিনি কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে পড়াইতেন, পরে রিটায়ার্ড করে উনি বাংলাদেশের প্রাইভেট সেক্টরে এডুকেশনে অনেক বড় কাজ করছেন, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা ওনাকে জাযায়ে খায়র দান করুন। তো উনি প্রফেসর মহিউদ্দিন সাহেব আমার স্যার ছিলেন, উনি টিচার। ওনাকে বললেন যে আমার সংসারে এত খরচ, তো তোমারও তোমার সংসারের খরচ এই অনুযায়ী আমি তোমাকে স্যালারি দিব আর কি। আলহামদুলিল্লাহ, ওনারা দুজনেই দিনদার ছিলেন। প্রফেসর মহিউদ্দিন স্যার উনি অনেক দিনদার মানুষ। তো উনিও বলেন আমাকে ওইভাবেই, স্যার যেভাবে বলছেন, ওই কোনো কন্ট্রাক্ট না, চুক্তি না,
তো এটা আমার কাছে পরে মনে হলো যে এটা ওই যে এখান থেকে লিখছে না, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যে স্যালারিটা ধার্য করা হয়েছে সেটা হলো প্রয়োজন অনুযায়ী, অর্থাৎ একজন মুমিন তার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুর ভিতরে থাকা, এটাই হলো দিন। তো তারপরে আশ্চর্যের বিষয় হলো হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একদিন দেখেন ঘরে স্বাভাবিক খাবার থেকে অন্য খাবার, মিষ্টির ব্যবস্থা। আমাদের দেশে মানুষ পায়েস টায়েস খায়, তো ওইটা দেখে উনি বললেন যে এটা তো স্বাভাবিক খাবার না, কোত্থেকে আসলো। তো ওনার বিবি বললেন যে প্রতিদিনের যা আমাদের খরচ হয় তা থেকে আমি কিছু সেভ করছি, তো ওইটা সেভ করে কিছু আমরা মিষ্টি জাতীয় খাবারের ব্যবস্থা করছি। তো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার যে ট্রেজারার ছিল তাকে ডেকে ওই অংশটুকু আবার কাট করে দিলেন, বলেন যে আমার সংসারের খরচের জন্য এটা দরকার নেই, ওটা তো অতিরিক্ত। তো এইটা তো হলো সাহাবা কেরামের একদম চরম। I was talking about that there was a Sahabi, Hazrat Jarir ibn Abdullah al-Bajali rahmatullah alayhi. He had said in his mind the nasiha of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that always develop the khair of others, well wish. And this has been set in his mind. Once he needed to buy a horse, but the owner of the horse claimed just 300 dinar, but he felt that this deserved more. The horse deserves more. Then he said, no, increase. On the other hand, we do the opposite. If somebody, like if anything costs like 500, then we always keep requesting, can you reduce? But Hazrat Abdullah Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiallahu anhu, he said, can you increase? Like opposite. Then he increased to 800 dinar and he bought. So this is the characteristic of Sahaba, that to well wish others, to wish others. Always they have this temperament in their mentality that my brother, he should get more benefit. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, when he became Khalifa, the second day, he started going to bazaar for his business purpose. It happened to see Hazrat Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, and he said, where are you going? He said, I'm going to bazaar, I have to continue my business. How to run my family? How can I run my family? He said, stop, please stop. People will come for the work of Khilafah and you are busy with your own business. Then how come the work of Khilafah will run smoothly? So Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu called all the Sahaba and they made a mashwara that our Khalifa is going to marketplace. So if he works for his own livelihood, then how come he can manage and handle the work of Khilafah? Then they decided the amount from the treasure, from Baitul Mal, that actually is he can take for the expenses of his family. But there is also some other story happened later, that Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu found one day that some different food was arranged at home. Some sweet, like we also like to have sweet sometimes. So he asked his wife, where is found? He said, every day we have seen some of our expenses, and that's how we arrange it today. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu also cut this amount. He called his treasurer and said, I do not need the amount that is like decided to run my family. I found out that I don't need this amount. Why? Because their time always was to prefer others, to benefit others, not to benefit for themselves, not to get their own benefit. সাহাবা কেরামের জীবনের মেইন পারপাস হলো অন্যের উপকার। তো বাইতুল মাল থেকে যদি উনি বেশি পয়সা নেন তাহলে তো সাধারণ জনগণের জন্য লস হয়ে গেল। তো এই জন্য যে পরিমাণ ওনার কাছে বেশি মনে হয়েছে মিষ্টি খাওয়ার মতো
যতটুকু খরচ ওইটার কত হবে, তো ওইটাও নেওয়ার জন্য প্রস্তুত না। তো সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা তো এরকম ডিফারেন্ট। অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া। ইয়ারমুকের যুদ্ধে I also miss one story of my teacher, Professor Moinuddin. Once he was telling us that when he was appointed, Professor Ali Ashraf, who established the private sector in Bangladesh for higher education. So when he offered him, and he said that my family needs this much for the expense, monthly expense. So I also will choose this amount for you. Both of them were pious. So Professor Moinuddin is my teacher. He said, I agreed, whatever Professor Ali Ashraf he had decided for me. So then later I found out that why are they decided like this decision they got from? This is from the amount decided for Abu Bakr radiallahu ta'ala. So when people, they try to make them pious, of course they also prefer the life of Sahaba first. মানুষ যখন আল্লাহ আল্লাহ হইতে চায় তাহলে প্রথম মডেল হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম। তো সাহাবায়ে কেরামের জীবনকে তারা আগে রাখে। তো সাহাবায়ে কেরামের জীবনের সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে চলে, এরাই আল্লাহর ওলি হয়, এরাই পৃথিবীর সবথেকে উত্তম মানুষ হয়। In the battle of Yarmouk, when there was some sound, al-atash, like thirst, when somebody came with some water. When he came here, then another sound came from other place, someone, al-atash, thirst, thirsty. And he said, please give the water to my brothers. When the water was taken to him, then another sound came from other place, al-atash, thirst. He said, no, take the water to my brothers. I don't need. When the water reached there, by the time already the brother is martyred. He already has met Allah subhanahu wa ta'ala. When he came back, the second one is already gone. When he came to the first brother, he has already expired. So this is the preferences. They rather like to give their own life, but still they never like to sacrifice the rights of the brothers. সাহাবায়ে কেরাম তো এরকম যে অন্যের জন্য নিজের জীবনকে দিয়ে দেওয়া পছন্দ। ইয়ারমুকের যুদ্ধে হঠাৎ এক সাউন্ড হলো, পিপাসার পানি পানি, দৌড়ে একজন আসলেন পানি নিয়ে। যখন আসলেন ওনার কাছে পানি নিয়ে, আরেকজন এরকম পানি, তো বলছেন আমার পানিটাও ভাই খেতে। ওনার কাছে গেছেন, আরেকজনের সাউন্ড পানি, তো বলছে ওনার কাছে নিয়ে যাও। ওনার কাছে যাইতে যাইতে উনি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে। ওনার কাছে যখন আবার ফেরত আসছেন দ্বিতীয় জনের কাছে, উনি অলরেডি চলে গেছেন। আবার প্রথম জনের কাছে এসে দেখেন উনিও দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। তো সাহাবায়ে কেরাম ওনাদের প্রথম চয়েসই হলো অন্যের কল্যাণ, অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া। তো টু ডেভেলপ দ্য কোয়ালিটি অফ বিং ওয়েল উইশার is mostly practiced by Sahaba. Among the Imam Azam Abu Hanifa, he had also business. So a woman came with some clothes and he had a clothing business to sell to him. And like she asked that, I want to sell it to you. So Imam Azam said, okay. Then when she asked the price was like 100. Imam Azam said that take your mahram. I think you do not know the real price. So she went, then she came with her husband. Then they decided the amount, this was 300 dinar. So that's how the well-wishing can develop, but this requires effort behind. আমাদের যারা ইমাম ছিলেন, ওনাদের মধ্য থেকে ইমাম আজম আবু হানিফা, উনি সবার মুরব্বী ছিলেন। ওনার কাপড়ের ব্যবসা ছিল,
একদিন এক মহিলা কিছু কাপড় নিয়ে আসছেন। তো এই কাপড় উনি দাম চাইলেন মাত্র 100 দিনার। তো ইমাম আজম ভাবলেন যে মহিলা মানুষ, হয়তো উনি ভালো করে জানে না, তো উনি বললেন যে আপনার মাহরামকে নিয়ে আসেন। তো পরে ওনার হাজবেন্ডকে নিয়ে আসলেন। তো শেষ পর্যন্ত ওইটার দাম উনি 300 দিনার দিলেন। তো এটা হলো অন্যের কল্যাণকে সামনে রাখা। হ্যাঁ, once Imam Azam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, he shut down his business a bit earlier, like daytime. On the other hand, usually he stops evening time. Somebody asked, why do you stop early today? He said, today is a bit dark today, like rainy days. So, and those days there was no light. So I felt that if anybody comes to buy something from my clothes, then maybe there is a chance they will think the cloth a bit higher and they will get deceived. So I don't want my customer to get deceived. Maybe they will think some clothes a bit better, but because of the darkness, maybe they cannot actually realize the quality of the clothes. That's why I stopped today. I closed. Imam Azam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, উনার কাপড়ের ব্যবসা ছিল। তো একদিন ব্যবসা সাধারণত বিকালে বন্ধ হয় সব। তো উনি ওই দিন একটু আগে বন্ধ করে ফেলছেন, চলে আসছেন। একজন জিজ্ঞাসা করতেছে, আজকে তো তাড়াতাড়ি কেন? বলে আজকে আকাশে সাজ দেখা যায়, তো একটু আলু কমে গেছে। এখন আমার কাপড় যদি কেউ কিনতে আসে, তো সে কাপড় যখন দেখবে ডার্ক কাপড়ের মধ্যে আলুর লাইট না থাকলে, সে হয়তো মনে করবে যে এটা ভালো, অথচ কাপড়ের কোয়ালিটি হয়তো এত ভালো না তার কাছে, তো সে হয়তো বেশি দাম দিয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ যদি ভালো করে কাপড় দেখতে না পারে, তাহলে হয়তো সে ধোঁকা খেয়ে যেতে পারে যে কাপড়টা মনে হয় ভালো। তো আমি একজন মানুষকে এরকম কনফিউজড অবস্থায় তার সাথে বিজনেস করতে চাচ্ছি না, স্বচ্ছতার সাথে। ইট মিনস দ্য ট্রান্সপারেন্সি ইন বিজনেস, এন্ড দিস ইজ দ্য সাইন অফ অনেস্টি। সততা, যে একজন মুসলমান অন্যের কল্যাণের চিন্তা করা, যে আজকে একটু আকাশে সাজ আসছে, তো কোনো ভাই যদি কাপড় কিনতে এসে সে যদি মনে করে কাপড়টা মনে হয় খুব ভালো, অথচ ভালো লাইটও নাই, সে কি করে বুঝবে ভালো না খারাপ? সে ধোঁকা খেয়ে যেতে পারে, তো বেশি দাম দিয়ে দিতে পারে। এই জন্য আমি আজকে ব্যবসায় বন্ধ করে দিলাম। তো দিস ইজ দ্য কোয়ালিটি অফ ক্যারেক্টার that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is on the peak of this azim khuluq, and this is actually includes everything. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam-এর এই চমৎকার চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কোরআনে এটাই বলছেন যে চরিত্রে যত দিক হইতে পারে তার চরম অবস্থানে আপনি আছেন। And Muslim, their status was so high that neighbors, they would feel proud to be the neighbor of Muslim. Hazrat Abdullah ibn Mubarak rahmatullah alayhi was Amirul Mu'minin fil Hadith, a great muhaddith. So some of his neighbor wanted to sell his house. So he put the price double. He said 2,000 dinar. The customer said, why? This price doesn't deserve to get 2,000. Highest it can be 1,000. The neighbor said, 1,000 really is for my house and 1,000 for the neighborhood of Amirul Mu'minin fil Hadith Abdullah ibn Mubarak. To have the chance to stay in his neighborhood cost a lot, and this is 1,000. Hazrat Abdullah ibn Mubarak rahmatullah alayhi একজন বড় হাদিসের মুহাদ্দিস ছিলেন। ওনাকে আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস বলা হয়। তো ওনার এক প্রতিবেশী বাড়ি বিক্রি করবে, তো সেটার দাম উনি রাখছেন 2,000 দিনার। তো যিনি কেনার জন্য আসছে, উনি বলছেন যে এটা তো 1,000-এর বেশি হওয়ার কথা না, আপনি এত বেশি চাচ্ছেন। বলে যে তা ঠিক আছে 1,000-ই, কিন্তু আর 1,000 হলো যে তুমি সুযোগ পাইতেছো, তোমার বাড়িটা কোথায় হবে?
আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের প্রতিবেশী হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, ওইটার দামে ফেলে। তো মুসলমানদের যোগ্যতা আল্লাহ তাআলা তার, এই জন্য আজকে আই ওয়েন্ট টু সাউথ জামাইকা হিয়ার। সো আই this area people they never prefer to go and buy houses, but nowadays people are rushing to buy house, and one bedroom rent is like 1500 in south. People were scared to go there before, and two bedroom, three bedroom is like 1800, 2000. So then I said this is the neighborhood of the masjid. They alhamdulillah made it, establish a masjid, and because of the masjid everything is getting higher. আজকে আমি ওইদিকে গেছিলাম সাউথ জামাইকাতে, তো ওইখানে একজনে বাসা ভাড়ার কথা বলতেছিল, তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেমন ওয়ান বেডের বাসা, বলে যে ওয়ান বেডের বাসা তো কম কম। অথচ ওই এলাকাতে মানুষ কোনোদিন যাওয়া, দিনের বেলা যাওয়া সাহস করতো না, এখন মানুষ বাড়ি ঘর কিনতেছে আর ভাড়া দিচ্ছে। টু বেড, তিন বেড তো 1800, 2000। এটা কেন বাড়ছে জানে? এটা বাড়ছে এই কারণে যে তারা মসজিদ বানাইছে, এখন অটোমেটিকলি ওই মসজিদের আশপাশের দাম বেড়ে গেছে। So when Muslim they develop the real quality of being Muslim, then of course Allah subhanahu wa ta'ala raises their status. একজন মুসলমান সে যদি প্রকৃতই মুসলমান হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদের মর্যাদা অনেক অনেক উপরে উঠা দেন। But these feelings should be developed in our heart, and this requires effort. There was a time even the faqih, the beggar, they also developed this sense. But nowadays among the people who we consider to be pious also lack this quality. এমন এক সময় ছিল যারা রাস্তার যারা ফকির, তাদের ভিতরে আল্লাহ তাআলা এত যোগ্যতা দিবেন, যেটা এখনকার সময় আমরা যাদেরকে ধার্মিক মনে করি তাদের ভিতরে এমন দেখো না। দিল্লি জামে মসজিদ এটা অনেক পুরানো এবং অনেক কারুকার্য আছে মসজিদের মধ্যে, অনেক ধরনের ক্যালিওগ্রাফি, অনেক সুন্দর। আমিও গেছি, আমি যখন 97-এ ইন্ডিয়াতে নুজরাতুল উলামাতে যাওয়ার, পড়াশোনা করার সুযোগ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। তো দিল্লিতেও যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, দারুন দেওবন্দ, তখন আমি ওই জামে মসজিদেও গেছিলাম 97। তো তখনকার ব্রিটিশদের এক সময় রাজত্ব ছিল হিন্দুস্তানে অনেকদিন। তো এক ইংরেজ আর্কিটেক্ট, যেহেতু এটা একটা পুরনো কীর্তি, ওটা দেখার জন্য উনি গেছেন। তো দিল্লি জামে মসজিদের যেহেতু বড় মসজিদ, এখানে অনেক ফকিররা থাকে, আমাদের দেশে তো সব মসজিদের সামনে ফকির বিদেশি মানুষদেরকে হাত পাচ্ছে, তো সে কিছু টাকা দিছে, ওই লোক দিয়া তো চলে গেছে, কিন্তু তার যে মানি ব্যাগটা বলে ওইটা পকেটে রাখার সময় পড়ে গেছে, সে আর খেয়াল করে নাই। তো সে তার ভিজিট করে ভিতরে দেখাশোনা করে চলে গেছে। তো বাড়িতে যারা তো তখন দেখছে যে তার পকেটে মানি ব্যাগ হারা গেছে। তো আবার তার ওয়াইফ, সেও আর্কিটেক্ট, তো তার সাথে বলছে যে দিল্লি জামে মসজিদের কাজ অনেক উন্নত। ওয়াইফও খুব উদ্বুদ্ধ হয়েছে, তাহলে আমিও যাব। তো পরবর্তীতে আবার তার ওয়াইফকে নিয়েও উনি আসছেন। তো যখন আসছেন তো ওই ফকির তাকে দেখে আবার আগে আসছে এবং সাথে মানি ব্যাগ। তো বলতেছে যে তুমি তো গরিব মানুষ, তুমি ইচ্ছা করলে রেখে দিতে পারতা। আশ্চর্য উত্তর দিছে সে, যে আসলে তো ঠিকই, আমার মনে এটাই ছিল, গরিব মানুষ রেখে দিয়ে অসুবিধা কি। কিন্তু পরবর্তীতে মাথায় একটা চিন্তা ঢুকলো যে যদি এরকম হয় যে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ তাআলা যখন বিচারের ব্যবস্থা করবে, তখন আপনাদের নবী, কারণ ঈসাই ছিলেন, খ্রিস্টান ছিলেন, বিদেশি ব্রিটিশ নাগরিক ছিলেন, আপনাদের নবী ঈসা আলাইহিস সালাম যদি আমাদের নবীর কাছে এসে বলেন যে আমার উম্মতের কাছ থেকে আপনার উম্মত চুরি করছে, তাহলে এটা আমার নবীর জন্য একটা বিব্রতকর পরিস্থিতি হবে, আর এটা আমি সহ্য করতে পারি না।
এই চিন্তা আমি এটা হেফাজত করে রেখে দিছি। যখনই আপনাকে দেখছি আমার মনে হয়েছে এটা দিয়ে দিই। একজন গরিব মানুষ, তার মনের ভিতরেও নবীজির মহব্বত কত বেশি। There was a time when the poor people, the beggar, they developed this feeling, this consciousness. And during the regime of British authority in Hindustan, a British architect, he went to visit the Jame Masjid of Delhi, and one beggar came and asked, and he gave something to him, but when he was putting his wallet back, actually it fell down and he didn't notice. So he visited the calligraphy inside the masjid. Then he left, but when he went home, then he found out that he has lost his wallet. And he also shared the calligraphy of the Jame Masjid with his wife. His wife was also of the same interest. She was also architect. So she fell to see that. It's an old work. So again, both of them, husband and wife, came to see the masjid. But this beggar noticed that the same guy came. So he rushed to him with this wallet and he gave it back. Then this British citizen asked him, "You are a poor man, you could have kept it. What made you to give it back?" He said, "Yeah, I also thought the same. But later also I found out that if it happened on the day of judgment, that your prophet Isa alayhi salam claimed and come to my prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and claim that your ummah has stolen my ummah. So this would be a means of embarrassment for my prophet, and I do not like it. That's why I failed to give it back to you." তো এইটা তো অনুভূতি এমনি এমনি হয় না, এটা কোনো একটা মেহনত আছে এর পিছনে, পরিবেশ আছে। ওই পরিবেশের মাধ্যমে এগুলো ডেভেলপ হয় মানুষের। ডিউরিং দ্য হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সময়ে এরকম এক আশ্চর্য রকম ঘটনা। এক লোক জমি বিক্রি করছে আরেকজনের কাছে। তো জমি বেচা কিনা শেষ। এখন যিনি জমি কিনলেন, তো উনি জমিতে যখন কাজ করবেন, তো দেখেন যে জমির মাটির নিচ থেকে কিছু খাজানা বের হয়ে আসছে। তো এখন যখন বের হয়েছে, তখন উনি চিন্তা করলেন, এটা তো আমি মাত্র কিনলাম এই জমি, তাহলে এটা আমার ভাই, এটা তারই মালিকানা। তো উনি ওইটা বললেন যে এটা তো আপনার জমি, আপনার থেকে কিনছি, কিন্তু এটা নিচে যা পাওয়া গেছে এগুলো তো আপনার। উনি বলেন যে আমি তো জমি আপনার কাছে বিক্রি করে দিছি, তাই জমির নিচে যা আছে এটা সব আপনার। এখন একজনকে আরেকজন ঠেলাঠেলি শুরু করছে। তো এটা কাজী সাহেবের কাছে আছে, হযরত কাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, উনি কাজী ছিলেন, বিচারপতি। এখন উনি এটা কি সলিউশন করবেন? তখন উনি এক বুদ্ধি করলেন যে তোমাদের ছেলে মেয়ে আছে, হ্যাঁ, তো দেখা গেল যে একজনের ছেলে আছে আর একজনের মেয়ে আছে। তো উনি ফয়সালা করলেন যে ঠিক আছে, তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করো এবং এই যে খাজানা পাওয়া গেছে এই জমির নিচে, ওইটা তাদেরকে গিফট হিসাবে দিয়ে দাও। তো এইটা ছিল একটা যুগ, যখন মানুষের ভিতরে যখন অন্যের খায়ের খাহি, কল্যাণের চিন্তা আসে, তো আল্লাহ তাআলা তাদেরকে চারিত্রিক গুণাবলীর চরম শিখরে পৌঁছে দেন। During the regime of Hazrat Umar ibn al-Khattab, two Muslims, they had one contract between them. Someone has bought some land from someone, but when he started working on this land, he found out some treasure. Then he felt that I just bought this land, so the treasure under this earth, of course, belonged to my brother from whom I bought it. So he offered him. He said, "No, I already sold it to you, so you deserve." Now they are pushing each other. Nobody was ready to take it. Then this case was presented to the Qazi, Hazrat Ka'ab radiyallahu ta'ala anhu, who was Qazi. So now he was confused how to decide. Then he had reached a decision with wisdom that
he asked them, do you have any children? Then it was found that one had one daughter and the other one had one son. Then he decided put them in the marriage and give this treasure in their marriage as gift. So this was the well-wishing that when people develop, then of course they keep preferring others. এইটা একটা ছিল যুগ যে যখন মানুষের ভিতরে অন্যের কল্যাণকামিতা ঢুকে যায় তখন তারা সবসময় অন্যেরই প্রাধান্য দেয়। তো এইটা তো মানুষের মনে হয় শেষ করে দেই বেশি আসে। তো মানুষ যখন নাকি অন্যের চিন্তা করে তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এটা করার জন্য সহযোগ করে দেন। হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ rahmatullah alayhi, he was also Khalifa. But when he was given the status, like when he started his practice of Khilafah, the first day he asked his wife, whose name was Fatima, whose father was also Khalifatul Muslimin, whose brother was also Khalifatul Muslimin, and her husband himself, Umar ibn Abdul Aziz, was Khalifa too. So Hazrat Umar ibn Abdul Aziz asked him, whatever ornaments you have, put it back to Baitul Mal. If you wanna stay with me, so if you chose to divorce me, then you can keep whatever ornaments belonging to you. But if you wanna stay with me, you cannot keep any ornaments. The ornaments belonging to you, how do you get it? You are the daughter of Khalifa. Where he got it from? He gave you from the Baitul Mal. So that's why I put it back. So this is the feelings that make people actually to win the heart. This is called taqwa and parhezgari. When he was expiring, he was dying, his relatives came and asked, what you are leaving behind for your children? You had been Khalifa, but you didn't put anything for your children. He said, if they have taqwa, then Allah will be wali. Allah is their guardian. If they don't have taqwa, then why should I bear the load of their establishment in this dunya? Later it was found all of his sons had been appointed as governor of different cities. So because of the taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala also saved the progeny and children. Hazrat Umar ibn Abdul Aziz rahmatullah alayhi, উনিও খলিফা ছিলেন। উনি প্রথম দিন যখন খেলাফতের দায়িত্ব ওনার উপর আসলো, ওনার স্ত্রী ফাতেমা, ওনার বাবাও খলিফা ছিলেন, ভাইরাও খলিফা ছিলেন, বাদশা ছিলেন তারা। বিবিকে ডেকে বললেন যে আমার সাথে যদি থাকতে চাও, তোমার যত অলংকার সব বাইতুল মালে জমা দাও, তোমাকে তো তোমার বাবা দিছে, তোমার বাবা এগুলো পাইলো কোথায়? উনি বাদশা ছিলেন, এগুলো তো সরকারি খাজানা থেকেই দিছে, যদি আমাকে চাও আমার সাথে থাকো। তো উনি হাজবেন্ডকেই প্রেফারেন্স দিলেন, ওনার যত অলংকার ছিল সাথে সাথে উনি বাইতুল মালে দিয়ে দিলেন। তো এটা কি জিনিস? এটা হলো আল্লাহর ভয়। আল্লাহর ভয় মানুষকে চারিত্রিক গুণাবলী ডেভেলপ করার জন্য সব থেকে বেশি সহায়ক হয়। ওনার মৃত্যুর সময় ওনার আত্মীয় স্বজন এসে বলতেছেন, আপনার ছেলে মেয়েদের জন্য কি রেখে গেলেন? আপনি খলিফা ছিলেন, আপনি তো তাদেরকে অসহায় অবস্থায় দুনিয়া রেখে যাচ্ছেন। উনি বলেন, এরা যদি পরহেজগার হয় তাহলে আল্লাহই তো তাদের গার্জিয়ান। আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলছেন, আল্লাহু ওয়ালিয়ুল মুত্তাকিন, আল্লাহ তাআলা মুত্তাকিদের, পরহেজগারদের ওলি, গার্জিয়ান। এরা যদি ফাসেক হয়, নাফরমান হয়, তাহলে আমি কেন তাদের বোঝা আমার ঘাড়ে নিব? পরবর্তীতে ওনার ছেলেদেরকে আল্লাহ তাআলা এক একজনকে এক এক শহরের গভর্নর বানিয়েছে। এতে বোঝা যায় যে বাবা মারা নেক হইলে, সৎ হইলে তাদের সন্তানদের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার কাছে। আল্লাহ তাআলা এটা করেন।
এবং এই ঘটনা কোরআন থেকেও বোঝা যায়। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এবং খিজির আলাইহিস সালামের যে ঘটনা, যে কিছু এতিম বাচ্চার কিছু খাজানা ছিল ওয়ালের নিচে, তাদের বাবা মারা রেখে গেছিল। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাদের ওয়ালকে ঠিক করে দিয়েছিলেন হেফাজতের জন্য, যেন তারা যখন বড় হয়ে যাবে তখন খাজানা বের করে তারা উপকৃত হবে। তো এটা কোরআন দ্বারাও বোঝা যায় যে বাবা মারা যদি দিনদার হয়ে যায় তো তাদের ছেলে মেয়েদের জন্য আল্লাহ দায়িত্ব নিবে। কোরআন also proves that. The story of Hazrat Musa alayhi salam and Khidir alayhi salam, when Hazrat Musa alayhi salam reached a place where their wall was about to fall down, then he fixed it. Why? Because there was some treasure under this wall belonging to the some yatim, some orphans. So Quran proves that if parents are pious, then of course Allah subhanahu wa ta'ala will save their progeny, their children. তাকওয়া, পরহেজগারি, আল্লাহ ভীতি বাবা মাদের ভিতরে যদি আগে আসে তাহলে তাদের ছেলে মেয়েদের জন্য আল্লাহ তাআলা এরকম নিরাপদ এবং তাদের সুন্দর জীবনের ব্যবস্থা করবে, তাদের প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করবে। তো এরকম যোগ্যতা, এটার জন্য পরিবেশ, then the first practice should be start with me. তাই প্রথম এটা চালু করতে হবে আমাকে দিয়ে। আমি যখন নিজে উদ্বুদ্ধ হব, নিজের জীবনকে আল্লাহর আনিত দ্বীনের সাথে মিলিয়ে চলবো, তখন আল্লাহ তাআলা আমার ছেলে মেয়েদের মধ্যেও এর প্রভাব ফেলবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বোঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করেন। আমাদের অনেক ভাইরা দোয়া চাইছেন, আজকেও একজন আমাদের এখানকার সাউথ জামাইকাতে আমাদের উনি এখানকার অ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন, অল্প বয়স, করোনাতে ইন্তেকাল করছেন। তো ওনার পক্ষ থেকেও দোয়া চাওয়া হয়েছে। এবং আজকেও আমাদের ওই যে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, আমি আনোয়ার ভাই যখন আসতেছিলাম, প্রায় উনি সেন্সলেস অবস্থায় 1 মাস 10 দিন, তো কোনো সেন্সই ছিল না, স্বাস্থ্য ভালো করে চলতেও পারতেছেন না। আলহামদুলিল্লাহ, তারপর আল্লাহ তাআলা ওনাকে নিয়ে আসছেন বাসায়। তো এরকম একটা পরিস্থিতি দিয়ে আমরা যাচ্ছি, তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করছেন। তো আমরা তওবা এবং ইস্তেগফারও করি, এবং যারা আক্রান্ত তাদেরকে আল্লাহ তাআলা অতি সত্বর সুস্থতা দান করেন। যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন তাদেরকে মাফ করে দেন, শহীদি দরজা দান করেন। যেন আমরা দোয়া করি, সূরা ফাতিহা একবার আর কুল হুয়াল্লাহ 3 বার। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহ রাহিম মালিক ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন সিরাতাল লাযিনা আন'আমতা আলাইহিম গহায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়া লাদ-দাল্লিন। বিসমিল্লাহির ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد। ও আমাদের দারুল উলুমের মুরব্বী হযরত রফি উসমানী, উনিও অসুস্থ। আল্লাহ তাআলা আমাদের যারাই অসুস্থ সবার জন্য দোয়া করি, ওনাদেরকে অতি সত্বর সুস্থতা দান করেন এবং হায়াতে তাইয়্যিবা দান করেন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان। আল্লাহ আমাদের এই পরিস্থিতির মধ্যে যারা অসুস্থ তাদেরকে সুস্থতা দান করেন। আল্লাহ আমাদের অনেকেই দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, তাদেরকে মাফ করে দেন। আল্লাহ হযরত মাওলানা রফি উসমানী সাহেব অসুস্থ, ওনাকে দ্রুত সুস্থতা দান করেন, হায়াতে তাইয়্যিবা দান করেন। আল্লাহ আমাদের অনেক উলামায়ে কেরাম আকাবিরিন দুনিয়া থেকে চলে গেছেন,
ওনাদেরকে আলা মাকাম দান করে আল্লাহ, এবং যারা অসুস্থ তাদেরকে সুস্থতা দান করে আল্লাহ। সমস্ত উম্মতে মুসলিমা হেফাজতের ফয়সালা করেন এবং হেদায়েতের ফয়সালা করেন। সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য দ্বীন আর ইসলামের পরিচিতি তাদেরকে বোঝার এবং দ্বীনের দাওয়াতকে কবুল করার তৌফিক দান করেন। আমাদেরকেও এই কাজের জন্য ব্যবহার হওয়ার তৌফিক দেন। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরি খালকিহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আমিন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।